السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈیبیٹ ایٹ 8۔ میں ہوں حمیر انور۔ آج ہفتے کا روز ہے، امید کرتے ہیں کہ آج کا جو دن ہے وہ بہت اچھی ہیپننگز آپ کی لائف میں لائے۔ اس دعا کے ساتھ آج کی شو کا آغاز کریں گے۔ ٹاپ سٹوریز کے ساتھ اخبارات کیا کہتے ہیں اس پر نظر ڈالیں گے۔ ساتھ ساتھ ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہوگا دل کے امراض پر، کیونکہ بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں اور گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ ورلڈ ہارٹ ڈے منایا گیا دنیا بھر میں، اور یقیناً ایک ایسا ٹاپک ہے جو ہم سب کو میرا خیال پرکھنا اور جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہ بڑھتا ہوا رجحان ہے دل کے امراض کا، اسے روکنا ہوگا۔ ساتھ ساتھ ہمارا تیسرا سیگمنٹ ہوگا جی کراچی میں جو آلودگی ہے اس کی شرح میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور دنیا بھر کے چند آلودہ جو شہر ہیں ان میں شمار ہوتا جا رہا ہے۔ کیا وجوہات ہیں، کیا اقدامات لیے جائیں، کس طرح انوائرمنٹ کو بچایا جائے، اس پر بھی بات کریں گے۔ شو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ایک افسوسناک واقعہ۔ کل بیک ٹو بیک 2 دھماکے ہوئے اور ان کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ گزشتہ روز مصدوم کی مدینہ مسجد کے قریب دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں 52 افراد جان گنوا بیٹھے، جاں بحق ہوئے۔ ساتھ ساتھ ہنگو میں بھی ایک بلاسٹ ہوا، خودکش حملہ ہوا، جس میں 4 سے زائد افراد جو تھے وہ اپنی جان سے گئے، اور کثیر جو تعداد ہے وہ زخمی ہے۔ ساتھ ساتھ ہم دیکھا کہ عید میلاد النبی کا یہ جلوس تھا، اور اس جلوس پر یہ اٹیک ہوتا ہے، خودکش حملہ ہوتا ہے۔ بہت مذمت کی جا رہی ہے، تمام جو عوام ہے ان کی طرف سے بہت افسوس کا اظہار بھی کیا گیا، اور جو ہمارے لیڈران ہیں ان کی طرف سے بھی کل مذمتی بیان سامنے آئے۔ امریکہ کی طرف سے بھی ہم نے دیکھا کہ خودکش حملوں کی مذمت کی گئی، اور ایران کی طرف سے بھی یہ ہاتھ بڑھایا گیا کہ خودکش حملوں کے خلاف جو آپریشنز ہیں ان میں بھرپور ساتھ دیں گے اور دینے کو تیار ہیں۔ تو بہت خوشائند عمل بھی ہے کہ ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں وہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ایک طرف جس طرف یہ دھماکے ہوئے، ایک افسوسناک انسیڈنٹ تھا، ہنگو میں بھی ہوا اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مستونگ میں ہوا، یقیناً اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ یہ وہی حالات اور واقعات ہیں کہ جس کا آرمی چیف بار بار ذکر کرتے رہے، اور انہوں نے کہا جی سیکیورٹی چیلنجز بہت بڑے ہیں اور اولین ترجیح ہونی چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے جہاں معیشت پر سوالیہ نشان کھڑے ہوتے ہیں وہاں سیکیورٹی سچویشن پر بھی سوالیہ نشان کھڑے ہوتے ہیں۔ بہرحال جی ہمارے ساتھ موجود ہیں قاسم راجپر صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں۔ قاسم صاحب کیسے ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ قاسم صاحب، جس طرح کی 2 افسوسناک انسیڈنٹس ہوئے، کل ایک بہت خوبصورت اور بابرکت دن تھا، عید میلاد النبی کا دن تھا، اور عوام نکلتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو ہے حمد و ثنا کرنے۔ جس طرح کل ہم نے دیکھا کہ یہ جو انسیڈنٹس ہوئے ہیں اس کا ذکر بار بار آرمی چیف صاحب بھی کرتے رہے جب انہوں نے منصب سنبھالا تھا، اور انہوں نے کہا تھا جی کہ دہشت گردی ایک ایسا چیلنج ہے جسے نمٹنا بہت ضروری ہے۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بہت شکریہ عمر۔ بات یہ کہ کل بہت ہی بابرکت دن عالم اسلام کے لیے، اور جہاں جہاں پہ بھی انسان رہتا ہے، کیونکہ وہ رحمت العالمین تھے، رحمت المسلمین نہیں تھے، اور ان کے بابرکت دن کے حوالے سے ساری دنیا میں خوشیاں منائی جا رہی تھی، اور درود و سلام کی محفلیں پورے پاکستان میں یا امت مسلمہ جہاں جہاں پر بھی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدت رکھنے والے جہاں جہاں بھی لوگ وہاں پہ چل رہے تھے۔ اس صورتحال میں اس قسم کے 2 واقعات، جس میں ایک واقعے میں جیسے آپ نے فرمایا 50 سے زائد اور زخمی بھی ہیں، تو اب کچھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تعداد کہاں پہ جا کے رکے گی، اور بالکل بڑھے گی۔ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، بہت افسوسناک ہے، اور جیسے کہ آرمی چیف یا جتنے سیکیورٹی فورسز ایجنسیز یا ادارے ہیں، ان کا اس حوالے سے جو موقف شروع دن سے رہا ہے کہ پاکستان کو زیرو ٹالرنس دکھانی پڑے گی اس حوالے سے، اور میں سمجھتا ہوں بلکہ ہم تمام پاکستانی اس بات پہ متفق ہیں، جب تک آپ افغانستان کا ایشو یا یہ جو بارڈر ہے اس کو اس حساب سے نہیں دیکھیں گے جو جس حساب سے دیکھنا چاہیے، تب تک یہ ایشو ریزالو ہوگا نہیں، کیونکہ بھائی بندی یا امت مسلمہ کے حوالے سے ہمارے جذبات ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی سرزمین، ہمیں اپنی جو سرحدیں ہیں وہ زیادہ سے زیادہ مضبوط کرنی پڑے گی۔ تو جب تک ہم اس ایلیمنٹ کو نہیں کریں گے، ٹھیک ہے ہم سمجھتے ہیں کہ انڈیا کبھی پیچھے کبھی آگے ان چیزوں میں ضرور رہتا ہے، لیکن وہ یوز کس کو کرتا ہے، بنیادی بات یہ ہے کہ جب تک ان چیزوں میں انٹرنل ایلیمنٹ جو ہے وہ شامل نہیں ہوتا، ایکسٹرنل ایلیمنٹ آپ کو اس طرح سے اٹیک نہیں کر سکتا، تو لہٰذا جب تک ہم ایکسٹرنل پہ تو ہماری پوری توجہ ہے کہ انڈیا جو ہے ہمارا دشمن نمبر 1 ہے، لیکن اس کے الائی کون ہے یہاں پہ پاکستان کی سرزمین میں، اس کے سہولت کار کون ہے، جب تک ہم ہمارے ایجنسیز، ہمارے ادارے، ہماری آرمی ان
उन अलाइज को, उन सहूलतकारों पर उस हिसाब से अटैक नहीं करेगी जो हमारे मुसलसल ज़रब के जो चले हैं सिलसिले। तो लिहाजा तब तक पाकिस्तान में उस हिसाब से अमन नहीं हो सकता। और खुशाइंद बात है कि मुसलसल चल रहा है, फ़ौजी जवान हों, सिविलियन हों, पुलिस वाले हों, मुसलसल जो है वो शहादतें नो, लेकिन उनकी भी एक हद होती है, एक लिमिट होती है। तो लिहाजा हमें जो हमारी ज़ीरो टॉलरेंस वाली पॉलिसी है उसको मज़ीद जो है तक़वियत देने की ज़रूरत है। और इस किस्म के वाक़यात जो है न सिर्फ हमें नुकसान दे रहे हैं लेकिन पूरी दुनिया में जो है ना एक हमारे लिए एक चैलेंज बने हुए हैं। सही। अच्छा कासिम साहब, जब बात की जाती है इंसर्जेंसी की, बॉर्डर्स को सील करने की बात की जाती है या ऐसे इकदाम लेने की बात की जाती है हमारे सिक्योरिटी इदारों की तरफ से कि बॉर्डर से जो मॉनिटरिंग है वो ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा बढ़ाई जानी चाहिए, स्ट्रिक्ट करनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है जितनी इंसर्जेंसी होती है वो बॉर्डर्स के थ्रू होती है। बिल्कुल। और जब अफगानिस्तान के हवाले से अमन की बात, पाकिस्तान ने कभी इल्ज़ाम तराशी नहीं की अफगानिस्तान पर, हमेशा आलमी ताकतों को ये बताया कि अफगानिस्तान का जो पीस है वो इस खित्ते के पीस से जुड़ा हुआ है। लेकिन अफगानिस्तान इस सारी सिचुएशन में बुरा मान जाता है, जबकि हम इतने सारे उनके हमने जो यहाँ पर पनाह लिए हुए लोग हैं, हमने बेतहाशा लोगों को पनाह भी दी हमेशा और कभी डिवाइड नहीं रखी। 80s से हम मुसलसल कुर्बानी दे रहे हैं पाकिस्तान। ठीक है, एक इशू था, वार वाली पोजीशन थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब वो वाली पोजीशन वहाँ नहीं है जी। और पाकिस्तान की जो इस हवाले से पॉलिसी है कि भाई अब अमन हो चुका है, तो लिहाजा अब मेहमान नवाजी वाला तो हिसाब रहा नहीं। लगभग हम 50 साल की उस पोजीशन में आ गए कि मेहमान नवाजी, हमारे अपने इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। हमारी माशी सूरत हाल वो इस किस्म की नहीं है कि हम जो है मज़ीद 50, 60, 70 लाख जो है वो इलीगल इमिग्रेंट्स हों, जिसमें अफ़गानी भी शामिल हों, उनकी कोई मेहमान नवाजी और कर सके। हमारे अपने इश्यूज बहुत ज़्यादा हमें और ख़ास तौर पे माशी सूरत हाल के हवाले से चैलेंजेस है। लिहाजा पाकिस्तान की जो इस हवाले से पॉलिसी है कि अमन हो चुका है, उनके हवाले से जो सिचुएशन पहले थी वो नहीं। लिहाजा जितने भी लीगल या इलीगल अफ़गानीज़ हैं, उसके साथ जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनको फौरी तौर पर पाकिस्तान से बेदखल या तो होना चाहिए, अगर वो नहीं होते तो हमें बेदखल करना चाहिए, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा जो अहम है हमारे लिए वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी। इसके अलावा हमें और इससे ज़्यादा कोई अहम नहीं है। सिक्योरिटी से ही जुड़ी हुई हमारी मैशत है। अगर आपकी सिक्योरिटी या आपके जो सरहदी मामला तो इस हिसाब से नहीं होंगे। आपने कहा कि बाड़ लगाने की जब भी बात करते हैं, भाई हिंदुस्तान वाली जो सरहद थी वो हमारी इसी वजह से महफूज है कि उन्होंने अपने हिसाब से उसको सिक्योर किया होगा, लेकिन हमने अपने हिसाब से सिक्योर। अब वो उस हवाले से तो हमारी पुरअमन है कि वहाँ पे डायरेक्ट जो है वो कोई मुदाखलत नहीं होती जिस तरीके से आपको अफगानिस्तान। लिहाजा हमें वही ज़ीरो टॉलरेंस दिखानी चाहिए जो इंडिया के मामले में हुई है। राइट, बिल्कुल ठीक है, पॉइंट वेल टेकन। अच्छा, अखबार की तरफ अगर नजर आऊँ, कल एक बहुत अहम डेवलपमेंट भी हुई जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस का मर्दान में एक ऑपरेशन हुआ है और जिसकी नतीजे में दहशतगर्द रिंग के जो लीडर फैसल था वो हलाक हुआ है। यकीनन ये ISPR की तरफ से कल अनाउंस किया गया, वेबसाइट पर भी प्रेस रिलीज आती है और उसके बाद यकीनन एक खुशाइंद कहेंगे अमल है जिसमें हम देखते हैं कि पाक फोर्सेस ने हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ जो इकदाम लिए हैं, गुज़िश्ता हम देखते हैं 30 बरस से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, वॉर ऑन टेरर में पाकिस्तान बड़ा फ़ाल रहा है। क्या समझते हैं ये जो ऑपरेशंस हैं, ये मज़ीद इस तरह के ऑपरेशंस भी ज़रूरी हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जिस नहज पर पाकिस्तान खड़ा है यहाँ पर क्या इकदाम लेने बहुत ज़रूरी होंगे? देखिए, दोनों हमारे जो प्रोविंसेस हैं जिसमें KPK है, इवन फाटा का जो इलाका है, उसके साथ साथ बलूचिस्तान वाली सिचुएशन है। 2-4 दिन पहले भी एक वहाँ पे अटैक हुआ जिसमें हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो है शहीद हुए हैं। तो जब तक बाहर से मुदाखलत होती रहेगी तब तक ये सिचुएशन रहेगी। और खुशाइंद बात है कि जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को उसमें कामयाबी मिल रही है, लेकिन इसको मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे जो हमारे शहर हैं, कराची से लेके जितने भी बड़े शहर हैं, उसमें हमें सिक्योरिटी एजेंसीज़ को अपना नेटवर्क और भी ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि इन एलिमेंट्स को फाइनेंशियल जो असिस्टेंस मिल रही है वो यहाँ से मुख्तलिफ तरीके से, कई भत्ते की शक्ल में या किसी और लैंड ग्रैबिंग की या ख़ास तौर पे मनशात। और निगरान हुकूमत ने अगर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पे फोकस किया तो उसमें स्मगलिंग के हवाले से या मनशात के हवाले से भी इकदाम शामिल है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की इस हवाले से जो पॉलिसी है उसमें एक अच्छी बात है। सही। अच्छा कासिम साहब, एक आखिरी सवाल करूँगा।
اگر بات آتی ہے رپورٹ کرنے کی، حالات و واقعات یا پھر اطراف میں کوئی بھی ایسا مشکوک ایلیمنٹ ہم دیکھتے ہیں، ہماری افواج ہمیشہ کہتی رہیں کہ جی انہیں رپورٹ کیا جائے، چاہے وہ رینجرز کے ادارے ہوں، پولیس کے ادارے ہوں. بہت ذمہ دارانہ کیمپینز چلائی گئی ہیں ہماری سیکیورٹی فورسز کی طرف سے ہمیشہ کہ جی اگر آپ کے اطراف میں بھی کوئی ایسا ایلیمنٹ موجود ہے تو اسے رپورٹ کیا جائے. ہم گھبرا کیوں جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد رپورٹ کرتے ہوئے کتراتے کیوں؟ کیونکہ ظاہر ہے یہ جو سیکیورٹی چیلنجز ہیں یہ ہم سے جڑے ہوئے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تھوڑا ہمیں اس لیے ایشو آ رہا ہے، وہ پنجاب میں ہمیں اس حساب سے نظر نہیں آتا، وہاں کے لوگ زیادہ اویئر ہیں. جی جی جی، لیکن ہمیں اسلام آباد میں یہ چیز نظر آتی ہے، خاص طور پہ پورے پراون صاحب سندھ میں، اور اس کا جو کیپیٹل ہے اس میں ہم بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں کہ ہم گھبرائے ہوئے ہیں. اور دوسرا بھی ایک ہمارے لیے مسئلہ ہے کہ ہمیں ڈیفرینشیٹ کرنا بھی ایک پرابلم آ جاتی ہے کہ کون الیگل ہے کون لیگل ہے. تو اس وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی ہم ایسی بات کر لیں. تو ہمیں نیٹ ورک، ہم صرف یہ نہیں کریں کہ آرمی کے یا ان کے جتنے فورسز ہیں وہ کریں، ہماری جو سویلین ادارے ہیں یا پولیس ہے ان کو بھی اپنا نیٹ ورک جو بڑھانا پڑے، کیونکہ وہ فرنٹ پہ ہوتے ہیں. ہمارے آرمی جو ادارے ہیں وہ بیک پہ ہوتے ہیں، فرنٹ پہ جو اتنے جس میں سول ایڈمنسٹریشن کا بھی کردار ہے. جب تک اچھا دوسری بات جو آپ نے کی وہ بڑے امپارٹنٹ ہے کہ ہم لوگ مطلب جو شہری ہیں اپنا کردار جب تک ادا نہیں کریں گے تب تک یہ جو ناصور ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا. صحیح، بالکل ٹھیک. قاسم صاحب بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ہمارے ساتھ موجود تھے قاسم راجپر صاحب، اور جو سیکیورٹی چیلنجز ہیں خاص طور پر یقیناً ان کا کہنا تھا کہ جب تک ہم ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کریں گے بہت مشکل ہوگا کرائم کو کنٹرول کرنا. اور ڈیفینیٹلی بینگ اے سٹیزن آف پاکستان یہ ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے کہ جہاں کوئی ایسی مشکوک ایکٹیویٹی دیکھیں یا کوئی اس طرح کا ایلیمنٹ دیکھیں ضرور رپورٹ کریں، اپنے اداروں کو کانفیڈنس میں لیں، انہیں بتائیں کہ ایٹ لیسٹ آ کر چیک کیا جائے کہ وہاں پر کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں. اسی طرح ہمارا ملک اور ہمارے شہر جو ہیں وہ محفوظ ہو سکتے ہیں. آن دیٹ نوٹ یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد جب آئیں گے تو بات کریں گے دل کے امراض پر. کیپ واچنگ ڈبیٹ ایٹ اٹ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ہم بات کر رہے تھے جس طرح ہم نے اناؤنس کیا تھا بریک پر جانے سے پہلے کہ جو دل کے امراض ہیں ان کی جو شرح ہے اس میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور یہ لمحہ فکریہ بھی ہے کیونکہ ظاہر ہے اگر اس طرف نہیں دیکھا جائے گا یا غور و فکر نہیں کی جائے گی تو میرے خیال سے یہ ایسی بیماری ہے جو کہ پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے سکتی ہے اور بہت ڈراسٹک چینجز بھی آ سکتے ہیں. پہلے ہم دیکھتے تھے سنتے تھے کہ جی بہت جو بوڑھے افراد ہیں ان میں یہ اچانک ہارٹ اٹیک کا سلسلہ ہو گیا یا پھر جو دل کے امراض ہیں وہ بڑھ گئے. لیکن اب بچے اور جو معصوم بچے ہیں ان میں بھی
جو دل کے امراض ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، تو یہ یقیناً بہت غور و فکر کرنے والی بات ہے۔ کل ہم نے دیکھا گزشتہ روز ورلڈ ہارٹ ڈے منایا گیا، اور ورلڈ ہارٹ ڈے کی جو صورتحال تھی وہ ہم سب کے سامنے ہے، جس طرح کے امراض کو ہائی لائٹ کیا گیا، دل کی بیماریوں کو ہائی لائٹ کیا گیا۔ یقیناً آج یہ شو کرنا اور یہ جو سیگمنٹ ہم کر رہے ہیں یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر رمیش کمار صاحب، ایسوسیٹ پروفیسر ہیں NICVD۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ بس اللہ کا شکر ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دل کے امراض یقیناً ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بھی ہمارے اوپر ہے، ہماری اپنی اویئرنیس کے اوپر، کیونکہ کھانے پینے سے پہلے نہیں سوچتے، پھر اس کے بعد ہماری جو ڈائٹ پلانس ہیں وہ بھی کولیسٹرول سے بھرے ہوئے ہیں، آئلی اسٹف بہت زیادہ کھایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہماری روٹین ہے روزمرہ کی، نہ اس میں واک ہے، نہ پھر اس میں اس طرح کے ایلیمنٹس ہیں، نہ کارڈیو کرتے ہیں۔ دل کے جو بڑھتے امراض ہیں یقیناً اس کی اویئرنیس کس طرح کریٹ کی جائے عام پبلک میں؟ پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے نیشنل جو ٹیلی ویژن چینل ہے اس پہ جو ہے نا مطلب آپ نے مجھے مدعو کیا اور ورلڈ ہارٹ ڈے کے لیے اویئرنیس دینے کے لیے۔ جی جی دیکھیں، جو آپ کا کویشچن ہے نا، پہلے تو آپ کا جو انیشل اسٹیٹمنٹ تھا کہ پہلے ہمارے لیے فکر یہ تھا کہ جو ہے نا وہ یہ دل کی جو بڑھتے امراض ہیں وہ پہلے بوڑھے افراد میں تھا، بالکل ایسے، اور ابھی جو ہے نا مطلب آپ نے کہا کہ جو ہے نا چھوٹے بچوں میں اور بوڑھے افراد میں پہلے بھی تھا، بٹ سب سے امپارٹنٹ جو ابھی اس وقت جو سب سے بڑی پریشان کن بات ہے وہ یہ ہے کہ پہلے 25 سال 30 سال 35 سال 40 سال جس عمر کے اندر دل کے مسائل نہیں ہوتے تھے، ایگزیکٹلی صحیح۔ میں انٹرونشنل کارڈیالوجسٹ کی بحیثیت اور اس کے ساتھ جو ریسرچ کے ساتھ میرا جو انٹرسٹ ہے، تو اگر آپ ڈاکٹر راجیش کمار کو گوگل کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس پاپولیشن کو میں نے بہت اسٹڈی کیا ہے، تو اس پاپولیشن اسپیشلی ینگر پاپولیشن جو ہے وہ ایٹ دا رسک ہے۔ ہمارے جو ساؤتھ ایشین اور اسپیشلی اس خطے کے اندر جو دل کا مسائل ہے نا وہ بہت بڑھ رہا ہے، بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ سب سے امپورٹنٹ تو میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ NICVD بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ آپ کو کسی بھی ٹائم کہیں پر بھی پاکستان یا کراچی کے کسی بھی کونے میں یا سندھ کے کسی بھی کونے میں آپ کو مسئلہ ہوا، آپ ڈائریکٹ گئے NICVD اور آپ کو فری آف کاسٹ آپ کو جو ہے نا مطلب کچھ بھی آپ سے نہیں مانگا جائے گا اور آپ کا جو ہے ٹریٹمنٹ کیا جائے گا۔ تو دس از کالڈ ایز سیکنڈری پریونشن، کہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور اس کا علاج۔ جو آپ کی اصل بات ہے کہ ہمیں اس اویئرنیس کیسی کرنی چاہیے کہ ہم دل کے مرض سے بچیں، اس کو کہتے ہیں پرائمری پریونشن، یعنی کہ کسی بھی بیماری ہونے سے پہلے انسان کو جاگنا چاہیے۔ چونکہ جو ہے نا مطلب ینگ افراد بہت زیادہ جو ہے نا بڑھ رہے ہیں، یہ بیماری بہت ایک کینسر کی طرح جو ہے نا بہت بڑھ رہی ہے، اور ظاہر سی بات ہے اس پہ اگر ہم نے پرائمری پریونشن پہ بات نہیں کری تو اس کا مطلب ہے کہ وی ڈیڈنٹ ڈن اینی تھنگ، کچھ بھی ہم نے نہیں کیا۔ تو ہمیں اپنی سوسائٹی کو، اپنے کلچر کو، اپنے کسٹمز کو، اپنی ڈائٹ کو، اپنی ایکٹیویٹیز کو، سب کچھ جو ہے نا ایک کرنا پڑے گا اس پہ اسپیشلی، تاکہ جو ہے ہم اس بیماری سے زیادہ سے زیادہ بچ سکیں۔ ڈاکٹر راجیش، جس طرح دل کی بیماریوں کا آپ نے ذکر کیا، یقیناً اس کی اویئرنیس ہونی چاہیے، لیکن وہ کون سا ایسا پوائنٹ ہونا چاہیے کہ جب جسم میں ایسی چینجز محسوس ہوں، کس طرح انسان کو ریئیکٹ کرنا چاہیے، کہاں رابطہ کرنا چاہیے پہلے کہ مجھے یہ چیز فیل ہو رہی ہے یا پھر کچھ ایسے درد ہو رہے ہیں باڈی میں، وہ سمٹمز کیا ہوتے ہیں کہ جو دل کی بیماری کی طرف انڈیکیٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں، ویسے تو کسی کو بھی جو دل کا مسائل ہوتے ہیں کسی کو بھی، تو سب سے امپارٹنٹ یہ ہے کہ اس کو چیسٹ پین ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، چیسٹ پین جو ہے نا مطلب یہ کہ ان کو بھاری پن ہوگا، اور بھاری پن جو ہے نا وہ مسلسل رہے گا 20-25 منٹ تک، اور یہ بھاری پن یہ لیفٹ سائڈ پہ، یہ لیفٹ سائڈ پہ ہوگا، اور وہ اسپیشلی ہوتا ہے ایگزرشن پہ، اسٹریس لیول پہ یا ایگزرشن پہ، ٹھیک ہے۔ وہ جیسے ہی ایگزرٹ کرے گا، جیسے ہی تھوڑی ایکٹیویٹی کرے گا تو اس کو چیسٹ ہونے لگے گا، اور وہ چیسٹ پین جو ہے نا جب تھوڑا سا ریسٹ کرے گا تو وہ بہتر ہوتا ہے، تو یہ انڈیکیشن ہوتی ہے کہ یہ دل کا مسئلہ ہو رہا ہے، شروع ہو رہا ہے۔ تو اس سے یہ بہتر ہے کہ بغیر مطلب کسی جو ہے نا مطلب ہمارا کیا ہوتا ہے کہ دل کا ڈاکٹر نہیں بھی ہے، فون کر لیتے ہیں یار مجھے یہ ہو رہا ہے اور اس کا جو ہے علاج، ٹھیک ہے، آپ کو اس قسم کا مسائل ہو رہے ہیں تو NICVD یا کوئی بھی قریبی ہاسپٹل ہے تو آپ فوراً رجوع کریں۔ پہلے ہی ہم نے کہا کہ یہ بیماری ویسے ہم کہتے تھے کہ اولڈ ایج میں ہوتی ہے، مگر یہ جو ہے نا کسی بھی ایج میں ابھی جو ہے نا ممکن ہے، تو بجائے اس کے کہ کوئی لائف تھریٹنگ جو ہے نا وہ مراحل میں آپ داخل ہوں، اس سے پہلے اگر آپ کو اس قسم کی کوئی بھی شکایت ہو رہی ہے تو فوراً آپ جو ہے نا وہ نزدیک کوئی بھی ہاسپٹل ہے وہاں سے اپنی ECG کرائیں، ڈاکٹر سے رجوع کریں، آپ دیکھیں کہ آپ ایک سیف زون میں ہیں یا نہیں ہیں، یہ بڑا ضروری ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ایج بریکٹ وائز چونکہ اویئرنیس کی ہم بات کر رہے ہیں،
ایج بریکٹ وائز پلس ریٹ جو ہے وہ ہونی کیا چاہیے؟ کیونکہ لوگوں میں یہ بھی بڑی تشویش ہے، کوئی کہتے ہیں میری 80 سے نیچے ہے تو میں صحت مند ہوں، کوئی کہتا ہے میں 120 پہ بھی جا رہا ہوں بٹ آئی فیل اوکے، آئی فیل نارمل. کیا یہ باڈی ٹو باڈی بھی ویری کرتی ہے یا پھر یہ اس کی خاص طور پہ جو ایج بریکٹ ہیں وہ تھوڑا سا ہمیں ڈسکس کر کے بتائیں؟ دیکھیں اگر پلس کی ہم بات کرتے ہیں تو پلس جو ہے نا ایک ایسی چیز ہے جو پرسن ٹو پرسن ویری کرتی ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے انڈیویجول ہیں، تو آپ نے کہیں پر بھی نہیں دیکھا کہ اگر رسک فیکٹرز میں پلس کا کوئی ذکر ہو، کوئی ہارٹ ریٹ کا ذکر ہو. ہارٹ ریٹ اگر کوئی انسان جو ہے نا مطلب وہ زیادہ پریشان ہے تو ظاہر سی بات ہے ہارٹ ریٹ بڑھ جائے گا. ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بھی جو ہے نا کوئی بیڈ نیوز سن لیں گے تو ظاہر سی بات ہے پلس ریٹ بڑھ جائے گا. ایگزرشن کر کے آئیں گے، ایکٹیویٹی کریں گے، ایکسرسائز کریں گے، ہیوی میل کھائیں گے تو اس پہ پلس ریٹ بڑھ جائے گا. تو پلس ریٹ سے نہیں بٹ ڈیفینیٹلی بلڈ پریشر. ایک امپارٹنٹ چیز جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ اگر کارڈیوواسکولر ڈیزیز یعنی دل کی مرض کو، امراض کو ہم اگر دیکھیں تو یہ نمبر 1 کلر ہے. اور جو پاکستان کی جو پاپولیشن ہے وہ دیٹ از گوئنگ ٹو بی انکریزنگ ان نمبر ان ٹرمز آف کہ ان کا نمبر جو ڈیزیز پرسپیکٹیو ہے وہ بڑھ رہا ہے. تو ایک امپارٹنٹ چیز کہ 90% آف دا ٹائم یہ کارڈیوواسکولر ڈیزیز جو ہے نا وہ پریونٹیبل ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کو شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، ڈسلیپیڈیمیا ہے، اوبیسٹی ہے، آپ کا ڈائٹ ہے، یہ جو موٹے موٹے جو رسک فیکٹرز ہیں اگر ان پہ اسپیشلی جو ہے نا خیال کیا جائے، اس کو کنٹرول کیا جائے تو آپ کے دل کی بیماری سے بچا جا سکتا ہے. امپارٹنٹ پوائنٹ آپ کے اس پہ آتی ہیں. آپ نے کہا کہ جو ہے نا بلڈ پریشر، آپ نے کہا کہ جو ہے نا وہ بلڈ پریشر کی خاص رینج کیا ہونی چاہیے. پہلے ہوتا تھا کہتے تھے کہ 120/80 ہو تو بالکل نارمل ہے، مگر لوئسٹ از دا بیٹر. آپ کا جتنا بلڈ پریشر کم ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو نا موسٹلی فون آتے ہیں کہ سر میرا بلڈ پریشر بہت کم ہو گیا ہے، سر مجھے بلڈ پریشر میرا بہت کم ہو رہا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ آپ کے چینل کے تسلسل سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ لو بلڈ پریشر کوئی بیماری نہیں ہے. ہائی بلڈ پریشر بیماری ہے، لو بلڈ پریشر کوئی بیماری نہیں ہے. اگر آپ کا بلڈ پریشر جو ہے نا وہ 90 سے ابو ہے، نیچے والا سسٹولک بلڈ پریشر 90 سے ابو ہے تو وہ اور 120 سے کم ہے تو اس کا مطلب آپ بالکل سیف زون میں ہیں. ٹھیک ہے، اس کے لیے کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. نیچے والا بلڈ پریشر اگر 90 سے ابو ہے تو پریشان کن بات ہے. تو یہ ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بلڈ پریشر آپ ضرور چیک کریں، مگر اس وقت چیک کریں جس ٹائم آپ بالکل نارمل ہوں، بالکل آپ کمفرٹ زون میں ہو، بالکل آپ جو ریلیکس ہوں، کوئی ٹینشن نہ ہو، کوئی ایگزرشن نہیں کر کے آئے ہوں. تو اگر وہ کریں گے تو بلڈ پریشر کی یہ رینج اگر 90 اور 120 کے درمیان ہے تو یہ سیف ہے. ڈاکٹر صاحب میں چونکہ ظاہر ہے یو آر دی ایکسپرٹ پرسن ہیئر، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا جو عام سوالات ہیں انسان کے جو وہ سوچنا اور سمجھنا چاہتا ہے. جو ریسٹنگ پلس ریٹ ہے، یعنی اگر آپ بالکل ریلیکسڈ ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، 120 سے 130 140 تک پہنچ جاتی ہے، یہ بھی کوئی لمحہ فکریہ ہے؟ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو پلس ریٹ اگر آپ کا 100 سے ابو ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے پریشان کن بات ہے. مگر اس پریشان کن بات کے لیے جو ہم نے پہلے بات کی کہ جو ہے نا اوور دا کاؤنٹر میڈیکیشن یا کسی گلی کے ڈاکٹر سے، ایک جی پی سے جو ہے نا بات کر لی اور دکھا لیا، ایسا نہیں. اگر آپ کا ہارٹ ریٹ 100 سے ابو رہ رہا ہے تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ یہ فزیولوجیکل ہے یا پیتھولوجیکل. پیتھولوجیکل کا مطلب ہے کہ کسی دل کی مرض کے ساتھ تو اس کا تعلق نہیں ہے. تو اس کے لیے ہم ای سی جی کرتے ہیں، ہم ایکو کرتے ہیں، ہم پیشنٹ کے سمٹمز دیکھتے ہیں، پیشنٹ کی تمام جو ہے نا اس کو اسیس کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا بتا سکتے ہیں. فزیولوجک یعنی کہ کسی بھی صورت، جیسے ہم نے ابھی تذکرہ کیا کہ آپ کوئی بیڈ نیوز سن رہے ہیں، کوئی اسٹریس لیول ہے، کوئی ایگزرشن کر رہے ہیں، تو اس کے ساتھ اگر دل کی دھڑکن جو ہے نا وہ اتنی تیز بڑھی اور آپ کا ہارٹ ہیلدی ہے تو نتھنگ ٹو وری. رائٹ. اچھا، پریونشنز کی اگر بات کی جائے اور کیور کی بات کی جائے تو کون سے ایسے ایلیمنٹس ہیں جن سے دور رہا جائے، خاص طور پر دل کے جو امراض ہیں؟ اس کے بعد اگر ہو جاتے ہیں لیٹ سپوز تو جو انیشیل سٹیپ ہے وہ کیا لینا چاہیے؟ دیکھیں ان چیزوں کو، اس کو دو حصوں میں ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں، ایک دل کے مرض ہونے سے پہلے اور ایک دل کے مرض ہونے کے بعد. بالکل ٹھیک ہے. اگر دل کے مرض ہونے سے پہلے اگر یہ چیزیں اگر کوئی بھی دیکھیں ورلڈ ہارٹ ڈے ہے تو ورلڈ ہارٹ ڈے پہ جو ہے نا اس امپارٹنٹ میسیج جو پوری پبلک کو جانا چاہیے کہ یہ کہ جیسے پاکستان کے اندر یہ امراض بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں تو ہر بندے کو ہر لیول پہ اپنے اپنے طور پہ ذمہ داری یہ ادا کرنی پڑے گی، یہ پے کرنی پڑے گی. کیسے؟ سیلف موٹیویشن. ایک ہوتا ہے بلیو ان یور سیلف، ہمیشہ سب کو کہا جاتا ہے یار بلیو ان یور سیلف. تو بلیو ان یور سیلف کا مطلب اس ورلڈ ہارٹ ڈے کے موقع پہ جو ہے وہ یہ ہے
کہ آپ جو ہے نا وہ صحت مند رہ سکتے ہو، کیونکہ سب سے بڑی گفٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہے صحت۔ بے شک آپ جو ہے نا وہ صحت مند رہ سکتے ہو اگر آپ چاہو تو۔ وہ اس کے لیے کیا ہے، جو پریونشن کی بات آتی ہے تو ہمارے پاس جو اگر رسک فیکٹر دیکھیں وہ ڈائبٹیز بڑھ رہی ہے، بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے، اوبیسٹی بڑھ رہی ہے، تو اس کے پیچھے وجوہات کیا ہے؟ وجوہات یہ ہے کہ فزیکل انیکٹیوٹی۔ آپ جائیں پارک خالی پڑے ہیں، کسی سنیما میں جائیں تو سنیما بہت بھرا ہوا ہے، کہیں جو ہے نا وہ کسی آپ دیکھیں کہ کوئی ایسا گھر نہیں ہے، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے، چھوٹا بچہ ہو بڑا ہو، اور سوشل میڈیا کا دور ہے، وہ موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، تو دیٹ کمس انٹو دی فزیکل انیکٹیوٹی۔ میں اپنے ہر پیشنٹ کو جو ہے نا کہتا ہوں کہ اگر آپ فزیکلی ایکٹیو ہوتے ہو کہ جتنا آپ تیزی سے آگے جائیں گے اتنی تیزی سے بیماری آپ کے پیچھے جائے گی، تو اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے، نہ فقط اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے مگر ارد گرد آپ کے جو ہیں، ارد گرد آپ کے جو بھی افراد ہیں، آپ کے رشتہ داروں، آپ کے دوستوں، جتنے بھی ہیں وہ ڈیفینیٹلی ہمارے اپنے ہیں، تو ایک ماحول ایسا کریٹ کریں کہ اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں، اس کے علاوہ سب کو موٹیویٹ کریں، تاکہ جو نا یہ فزیکل ایکٹیویٹی والا جو نا ہے، آپ فزیکل ایکٹیویٹی سے نہ فقط آپ کا بلڈ پریشر، نہ فقط آپ کی ڈسلیپیڈیمیا، نہ فقط آپ کی اوبیسٹی، نہ فقط آپ کا ڈائبٹیز، یہ تمام چیزوں پہ کنٹرول ہوگا مگر ہارٹ ہیلدی ہوگا۔ ہم انجیوگرافی کرتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا بعض اوقات کہ اس کو ڈائبٹیز ہے یا نہیں ہے، مگر جیسے ہی ہم نے انجیوگرافی دیکھی تو ہم کہتے ہیں یار یہ ڈائبٹک ویسل ہے، یہ اس بندے کی ویسل ہے جو بالکل جو ہے اس نے بیٹھ کے زندگی گزاری ہے، اس کی جو ہے کیوں پتہ چلتا ہے؟ کیونکہ شریانیں بالکل پتلی سی ہوتی ہے، تو جو بندہ ایکٹیویٹی کرتا ہے تو اس کے دل کے پٹھے بھی بڑے مضبوط ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی دل کی شریان بھی بڑی ہی مضبوط ہوتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر ہم بات کریں دل کے امراض کی، ظاہر ہے جب ہو جاتا ہے انفیکٹ، تو آپ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اوائڈ کرنی چاہیے کھانے میں، ڈائٹ میں، یا پھر کون سے ایسے پریکٹیکل سٹیپس لیں ہم اپنی روٹین میں شامل کریں؟ یہ ہر پیشنٹ کا جو ہے سوال ہے، آپ کے تجسس سے میں یہ جواب دینا چاہوں گا کہ اگر آپ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تو ڈیفینیٹلی وہ آتا ہے سیکنڈری پریونشن میں، اور سیکنڈری پریونشن میں آپ کو اپنے لائف اسٹائل پہلے چینج کرنا ہے، آپ کو جنک فوڈس اوائڈ کرنے ہیں، آپ کو بیکری آئٹمس اوائڈ کرنے ہیں، گھر کی جو نارمل غذا ہے وہ آپ جو ہے نا وہ اختیار کریں، آئلی فوڈ جتنے بھی ہیں، فرائیڈ آئٹمس جتنے بھی ہیں اس کو آپ کو اوائڈ کرنا ہے۔ ان تمام یعنی کہ جو آپ کی جو لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن میں دو چیزیں ہیں، ایک فزیکل ایکٹیویٹی ہے، دوسری ڈائٹ ہے، ان دونوں کو فزیکلی ایکٹیو تو ہوں گے جس پہ تذکرہ ہو چکا، مگر ڈائٹ پہ اسپیشلی، کیونکہ 80%، 70 to 80% جو کنٹینٹ ہے اپنے لائف اسٹائل چینج کا وہ ہے ڈائٹ کے ساتھ ریلیٹڈ۔ یا اگر آپ فزیکلی ایکٹیو ہیں، بہت زیادہ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں اور گھر پہ آتے ہیں اور نیاری کھاتے ہیں، آپ جو ہے پراٹھے کھاتے ہیں، بریانی کھاتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی آپ نے ویسٹ کر لیا۔ آپ کو بیلنس کرنا ہے، جب آپ بیلنس کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ ہیلدی اسٹیپ جو ہے نا اہیڈ جائیں گے، آگے جائیں گے ہیلدی اپنے اس کے، تو یہ، اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ ڈائٹ کی بات ہو گئی، لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن کی بات ہو گئی، رسک فیکٹر کہ کون سے رسک فیکٹر ہیں جن کی وجہ سے آپ کو دل کا مسئلہ ہو گیا۔ ہم نے تمام ڈسکشن کے اندر اسموکنگ کا تذکرہ نہیں کیا۔ پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ ہر دوسرا بندہ اسموکر ہے، اور وہ کیا ہے، شروع میں جو ہے نا وہ اسٹارٹ ہوتا ہے شوق سے، اور میں سب کو کہتا ہوں کہ آپ کی اس صحت اور آپ کی بیماری ان دونوں کے بیچ میں ایک ہی چیز ہے، وہ ہے آپ کا شوق۔ آپ کو شوق کو ترک کرنا پڑے گا، یہ اسموکنگ جو ہے نا وہ شوق کے ذمہ میں آتا ہے۔ دل کے امراض سے، کہ اگر دل کے مریضوں سے بھی بات کریں یا پھر اسموکر سے بات کریں تو وہ ہمیشہ ایک کہتے ہیں کہ یہ تو لنگس سے جڑی ہوئی چیز ہے، دل پہ کہاں پہنچ گئے آپ؟ تو یہ جب بھی آپ اسموکر سے بات کرتے ہیں وہ ہمیں یہ ایک بڑی دلیل دیتے ہیں جس کے بعد ہمیں چپ ہونا پڑتا ہے، انہیں سمجھانا پڑتا ہے، ذرا یہ بھی آپ سمجھائیے کس طرح جڑا ہوا ہے؟ دیکھیں اسموکنگ جو ہے نا اس کے اندر ایک ایلیمنٹ یہ ہے کہ کچھ بندے، کچھ اسموکرز اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے کہتے ہیں سر میں تو جو ہے نا سگریٹ جو ہے نا وہ بس منہ پہ رکھتا ہوں، صرف ہونٹوں پہ رکھتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے نا مطلب میں انہیل نہیں کرتا۔ اس کے اندر پڑی نکوٹین ایسی ہے جو منہ سے ہی ابزارب ہو جاتی ہے، اور اسموکنگ ہر اس جگہ پہ افیکٹ کرتی ہے جہاں پہ شریان ہے۔ آپ اگر کہتے ہیں کہ پاؤں پہ شریان ہے تو آپ کو اگر جو ہے نا کوئی تھوڑی سی بھی چوٹ لگے گی تو وہاں سے خون نکلے گا، تو جہاں سے بھی خون نکلتا ہے وہاں پہ شریان ہے، اور جہاں پہ شریان ہے وہاں پہ اسموکنگ کا بیڈ افیکٹ ہے۔ تو سب سے جو میجر شریان ہے ہماری، ایک دماغ کی اور دل کی، ان دونوں پہ، اور جو ہے پیریفرل ویسکولر ڈیزیز، ان تینوں جگہوں پہ اسپیشلی اسموکنگ کا بیڈ افیکٹ ہے۔
आप अगर क्योंकि कुमुलेटिव इफेक्ट देखते हैं ना, एडिशन सबको मिला के, आपकी फिजिकल एक्टिविटी है, आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है, आपकी डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इन तमाम चीज़ों ये तमाम चीज़ें हैं, उसके साथ अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो आप रिस्क ऐड ऑन कर रहे हैं अपनी लाइफ को। तो आप जैसे आप हेल्दी तो है नहीं, क्योंकि जो है ना हेल्दी जो है ना आपका लाइफ स्टाइल है नहीं, उसके साथ आप स्मोकिंग जैसा ऐड ऑन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली स्मोकिंग, और उससे बहुत ज़्यादा खराब शीशा। हाँ जी जी बिल्कुल, क्योंकि शीशा जो इनहेल करते हैं वो बहुत ही जो है वो अंदर तक जाता है, ना फकत वो लंग्स को जो है खत्म करता है, मगर दिल या जिस्म के अंदर कहीं पर भी शरेयान है उसको बिल्कुल खत्म कर देता है। राइट डॉक्टर साहब, चूँकि वर्ल्ड हार्ट डे है, NICBD को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़ाहिर है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। मोबाइल वैन्स जगह जगह जो है वो डिप्यूट की गई हैं। फर्स्ट एड के लिए क्या इकदाम लिए जाएँ, अगर किसी को हो जाता है वो किस तरह NICBD से रब्ता करे या फिर कहाँ जाए, और फिर उसके बाद के जो स्टेप्स हैं वो भी हमसे ज़रा शेयर कीजिएगा। देखें, इसमें पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि NICBD का ना फ़कत मैं नेशनल रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मगर मैं इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव। क्या बात है, जी जी बिल्कुल। तो बीइंग अ नेशनल एंड इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान एंड NICBD, तो जो NICBD की अभी हमने जो लास्ट हमने एक पेरिस में एक कॉन्फ्रेंस में जब हमने NICBD का तस्करा किया, और ट्विटर पे एक जो है ना 1 वीक बिफोर जो है एक मेरा ट्वीट हुआ जिसमें मैंने ये जो है मेंशन किया था, पाकिस्तान का NICBD जो है वो ऐसा इदारा है जहाँ पे 10,000 प्राइमरी पीसीआर इन अ सिंगल कैलेंडर ईयर हम जो है ना फ्री माशाल्लाह ज़बरदस्त जो है ना वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक। तो इस पे दुनिया के जो है ना मोर देन 100,000 जो है ना वो कमेंट्स आए हैं इस पे। डेफिनेटली एक तरफ एक पर्सपेक्टिव ये है कि जो ना फिक्रिया लम्हा है कि हमारी जो डिजीज़ बर्डन है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, मगर इन तमाम चीज़ के साथ थैंक्स टू सिंध गवर्नमेंट, थैंक्स टू NICBD एंड स्पेशली थैंक्स टू प्रोफेसर नदीम कमर साहब। राइट। इस NICBD के इदारे को बनाने में जो सबसे बड़ा हाथ है वो एक सिंध गवर्नमेंट और दूसरी तरफ प्रोफेसर नदीम कमर साहब का। बिल्कुल ठीक है, दोनों बड़े हैं, बिल्कुल। ये विजन था नदीम कमर साहब का। हमारे कराची को देखें कि जगह जगह बहुत ट्रैफिक जैम है जी। आम बंदा NICBD के अंदर अगर जो है कोरंगी में, मलीर में या जो है सोराब गोट में अगर किसी को, या लियारी के इलाके में कहीं पर किसी को दिल का मसला होता है तो वो फौरन NICBD कैसे पहुंचे, और स्पेशली जो पीक आवर्स होते हैं बिल्कुल ऐसे मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो है हार्ट इज द मसल, ये कहा जाता है कि हार्ट इज द मसल, कि जितना आपको हार्ट अटैक हो, जितना जल्दी आप अपने हॉस्पिटल पहुंच के उसकी शरेयान को ना खोले तो जो है ना फायदा नहीं होता, क्योंकि जितना लेट करेंगे आपको मॉर्बिडिटी, मॉर्टेलिटी ये दोनों रिस्क बहुत बढ़ जाते हैं। तो अगर हम जो ये एक आइडिया आया नदीम उमर साहब की तरफ से कि ऐसा नहीं करें कि क्योंकि जो है ना वो किसी आम बंदे को दिल का मसला हुआ, वो किसी लोकल हॉस्पिटल में गया, वो किसी भी सूरत में उसको जो है थोड़ी देर रखा, घंटा, 1.5, 2 घंटा, 3 घंटा, या उनकी अपनी एक्सपर्टीज नहीं है, उनके डायग्नोसिस में डिले हुआ, तो यानी कि आप तो गए, बिल्कुल ऐसे मरीज की जो जान तो गई। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आया कि ऐसा क्यों नहीं कि कराची के मुख्तलिफ इलाके में ये छोटे छोटे कंटेनर्स जो रखे जाएं, जिनको जो है छोटे छोटे हॉस्पिटल का नाम दिया जाए। कंटेनर्स जो हैं उनके अंदर फुल फैसिलिटी है कि पेशेंट की जो है ना वो रिदम डिस्टर्बेंस हो जाती है, क्योंकि अटैक वाले पेशेंट की दिल की धड़कन बेरफ्त हो जाती है, खराब हो जाती है, तो उसको शॉक लगाया जाता है उसको रिवर्ट करने के लिए। तो इस किस्म की फैसिलिटी डॉक्टर जो सर्टिफाइड डॉक्टर है, सर्टिफाइड नर्स, सर्टिफाइड इक्विपमेंट्स के साथ, ये तमाम चीज़ों के साथ जो है ना वहाँ पे हमारे डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं राउंड द क्लॉक 24/7। किसी भी पेशेंट को उनके इलाके में कहीं पर भी किसी को मसला होता है तो नियर बाय जो कंटेनर है वहाँ पे चला जा सकता है। सबसे बड़ी फैसिलिटी जो आजकल के दिनों में और ज़्यादा जो है बढ़ी है कि किसी को डायग्नोस हो गया कि इसको हार्ट अटैक है, ये फिर NICBD की अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। ये ऐसा नहीं कि डायग्नोसिस हो गया भाई आपको जो अटैक है आप चले जाए NICBD, क्योंकि इलाज नहीं हो सकता। अगर मुमकिन है कि वहाँ पे इलाज हो सके तो वहाँ पे सर्टिफाइड डॉक्टर्स उसको इलाज करेंगे। बिल्कुल ठीक। अगर उसको एंजियोप्लास्टी की जरूरत है तो वो भी वहाँ की तो फिर जो है लियारी और NICBD मेन सेंटर यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है। उस पेशेंट को NICBD अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पर्टिकुलर एरिया पे, जो इसको स्पेशल नाम कहा जाता है डोर टू बैलून टाइम, कि जो है ना वो जब आपको पेशेंट को अटैक हुआ उससे लेकर कैथ लैब में पहुंचे और उसका जल्दी इलाज हो जाए। तो डोर टू बैलून टाइम को मिनिमाइज करने के लिए NICBD ने क्या किया, वहीं पे
सैटेलाइट सेंटर पे या वहीं पे जो कंटेनर पे डायग्नोस हो गया, वहीं से शिफ्ट किया जाएगा पेशेंट को। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमारे कराची के लोगों के लिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। टाइम की किल्लत है और भी बहुत से सवाल थे, इंशाल्लाह आपको मजीद अहमद देंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर राजेश कुमार NICVT से आपका ताल्लुक है, हमारे साथ मौजूद थे और यकीनन ये लम्हा फिक्रिया है कि जितनी दिल की बीमारियां हैं उन पर सोचना और जानना बहुत ज़रूरी है और इक़दामात भी लेने होंगे अपने आप को बेहतर और महफूज रखने के लिए। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो बात करेंगे जो एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स हैं वो किस तरह इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। आपकी सुनहरी यादों के खजाने जो PTV ने अमानत की तरह संभाल कर रखे हुए थे, आ गए हैं आपके सामने, ताकि इन सब को आप जब चाहें अपने प्यारों के साथ फिर से जी सके। PTV Flix, एक ऐप जहां मिले PTV पर चलने वाला आज तक का हर प्रोग्राम कई दिलचस्प कैटेगरीज में। PTV Flix, डाउनलोड नाउ। Relive the golden era of PTV. बचत अपनाएं, मईशत बचाएं। तवानाई की बचत का अहद करें, मुल्क की तरक्की में हाथ बटाएं। आज़ादी का मतलब बेलगाम हो जाना नहीं है। आज़ादी का मफहूम ये नहीं है कि दूसरे लोगों और ममलकत के मफादात को नज़रअंदाज करके आप जो चाहें कर गुजरें। आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है और पहले से कहीं ज्यादा। अब ये ज़रूरी है कि आप एक मुनज़्ज़म और मुस्बत कौम की तरह काम करें। इस वक्त हम सबको चाहिए कि तामीरी जज्बा पैदा करें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पर हम अक्सर बात करते हैं मगर कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स नहीं लिए जाते, जो कि एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स की सूरत में हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। कराची की अगर बात कर लें तो एक सर्वे के मुताबिक कराची जो है वो आलूदा तरीन शहरों में उसका शुमार होने लगा है और बहुत ज़्यादा पोल्यूशन जो है वो इस शहर में इस वक्त मौजूद है। ऐसे बहुत से फैक्टर्स हैं कि जिनको हम देख नहीं रहे या सोच नहीं रहे या जान नहीं रहे कि किस तरह ये इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं हमारी ज़िंदगियों पर। एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स की अगर बात करें तो हमेशा ये बात सामने आती है कि ओजोन जो लेयर है हम उसे भी ख़राब करते जा रहे हैं। इनफैक्ट उसमें बहुत बड़े बड़े होल्स अब सामने आ रहे हैं जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर है ज़मीन के ऊपर, उसे डैमेज किया जा रहा है। और ये हम जितनी भी इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है या फिर सोशल पोल्यूशन है, ये उसके थ्रू हम देखते हैं कि जिस तरह एनवायरनमेंट को अब ख़तरा होता जा रहा है और दरख्त हमने लगाना छोड़ दिए हैं। इनफैक्ट हम काटते जा रहे हैं अपने अतराफ से, जितनी ग्रीनरी थी वो भी ख़त्म करते जा रहे हैं। तो ये किस तरह हैज़र्ड्स को कंट्रोल किया जा सकता है और फिर जो आलूदगी है इससे बढ़ती हुई बीमारियां, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बहरहाल जी बात कर लेते हैं, हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं। डॉक्टर शाइस्ता इफ्तिखार, आप सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज, बहरिया यूनिवर्सिटी। डॉक्टर साहबा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहबा, आलूदगी का बढ़ जाना और फिर इतना शदीद अंदाज से बढ़ जाना कि चंद ऐसे शहरों में शुमार हो जाना जो कि आलूदा तरीन शहर हैं, ये लम्हा फिक्रिया हो सकता है? बिल्कुल, ये बिल्कुल है। कराची इस वक्त 4th लार्जेस्ट सिटी है वर्ल्ड में, रैंकिंग पे जो ये आ गया है आलूदगी के फॉर्म में। और एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो ये अलार्मिंगली हाई लेवल पे इसकी परसेंटेज पहुंच गई है, जो कि WHO स्टैंडर्ड के ऑलमोस्ट
9.5 टाइम्स ज़्यादा है। राइट। तो हम अगर कराची शहर को देखें तो हमारे पास जो मेजर आलूदगी का मसला है उसमें हमारे पास दो चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ आपकी ट्रांसपोर्ट आती है, सेकेंडली जो इंडस्ट्रियल एमिशंस हैं। अच्छा, हम सिर्फ ट्रांसपोर्ट और एमिशन को ही कहते हैं, उसके साथ साथ और फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि कचरा हम जलाना शुरू कर देते हैं, गार्बेज बर्निंग होती है, जो हम डस्ट देखते हैं, जो फ्लाइंग डस्ट आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो कि बहुत सीरियसली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स को डिग्रेड करने के लिए। अच्छा, इसी तरह से हमने प्लांटेशन की आपने बात की, हम इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, अर्बनाइजेशन हो रही है, बिल्कुल ऐसे ही हमें जो है ज़रूरत है स्पेस की, तो हम क्या करें, दरख्त काटते जा रहे हैं, और कराची के जो मैनग्रोव फॉरेस्ट हैं उसको हम काटते जा रहे हैं। ये वो सारे एस्पेक्ट्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और इसका जो खमियाजा है वो हम लोग भुगतेंगे इस बीमारियों की सूरत में, और हम अपने बच्चों को क्या दे के जाएंगे उस सिलसिले में ये चीज़ एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन प्रोड्यूस कर रही है। और जैसे जैसे ये बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम यूँ कह लें कि जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं, जैसे आपने ओजोन लेयर का जिक्र किया, हम उसकी तरफ भी कंट्रीब्यूट करते जा रहे हैं। और अभी कोविड का जो सिनेरियो गुजरा जिसमें लॉकडाउन हुआ, उसमें बड़ा क्लियर स्टडीज़ ने ये शो कर दिया कि बहुत बेहतर हो गई थी, क्योंकि हमने बहुत से फैक्टर्स पे काबू कर लिया था। तो हमारे पास वो एक केस स्टडी मौजूद है, वो बड़ी क्लियर इंडिकेशन है कि हम अपने इन्वायरमेंट को खुद ख़राब किया जा रहे हैं। राइट। डॉक्टर साहब, अगर हम कराची से निकल कर बाहर पंजाब के इलाकों की बात करें, वहाँ अक्सर हम देखते हैं कि स्मॉग की सिचुएशन भी रहती है, मौसम आने वाला है, इनफैक्ट अब सर्दी स्टार्ट होने वाली है उन इलाकों में, और बलाई इलाकों में भी हम देखते हैं कि ये फैक्टर बहुत ज़्यादा है। पहले फॉग बहुत ज़्यादा तंग किया करता था, लेकिन इतना डैमेज नहीं करती थी इन्वायरमेंट को जितना अब हम देखते हैं कि स्मॉग की सूरत हाल में, क्योंकि ज़ाहिर है जो ईंटों की प्रोडक्शन है ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है पंजाब में। इसको किस तरह अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि ये यकीनन बहुत डेंजरस है, लोगों को पता ही नहीं है कि स्मोक है, लोग तो कहते हैं जी धुंध है, फॉग है जो कि आएगी और मौसम के हिसाब से चली जाएगी। जब हम फॉग की बात करते हैं ना, धुंध, वो तो एक बेजर सी चीज़ होती थी, हाँ, उसमें विजिबिलिटी रिड्यूस हो जाती थी और आपको उस तरह से थोड़ा सा एक प्रॉब्लम होती थी। लेकिन जब हम स्मोक की बात करते हैं तो उसमें हार्मफुल पार्टिकुलेट मैटर्स आ जाते हैं, और ये जो इनहेल कर रहे हैं, और अस्थमा, और इसके साथ बेतहाशा बीमारियां बढ़ रही हैं। अच्छा, पंजाब में अभी आप रिसेंटली देखें लॉकडाउन भी स्टार्ट हो गए हैं दोबारा से, खैर वो तो आप आई इन्फेक्शन और बहुत सी चीज़ें, लेकिन यही चीज़ अब जैसे ग्रेजुअली प्रोग्रेस करते हैं, हम क्या करते हैं कि हमने फॉसिल फ्यूल बर्निंग ज़्यादा शुरू कर दी है। फिर आप जो है एक क्रॉप के बाद जब दूसरी क्रॉप को ग्रो कर रहे होते हैं तो आप बर्न कर देते हैं फील्ड्स को, और ये सारी अवेयरनेस है जो कि हमें क्रिएट करनी है कि हम इससे अपने खेती बाड़ी में या अपने लोगों के लिए फ़ायदा नहीं कर रहे, हम नुकसान की तरफ इनको लेके जा रहे हैं। अच्छा, ट्रांसपोर्ट के साथ साथ आप जो ये भट्टे और ये वाली जो आपकी फॉसिल फ्यूल बर्निंग की इन जगह पे आप बात करते हैं, इसको रिड्यूस करना हमारे लिए ज़रूरी है। क्लीनर प्रोडक्शंस की तरफ हमें जाना चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि हम क्लीनर प्रोडक्शन की तरफ जाएं। सेकेंडली, जो लॉज ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं, प्रोविंशियल लेवल पे भी आपके पास बहुत सी ऐसे लॉज हैं, और जो हमारे नेशनल लेवल पे भी है बहुत सारी लॉज फॉर्मुलेटेड हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम ये है कि वो इम्प्लीमेंट नहीं होते। तो उनकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। जब वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होंगे तो ये बहुत इम्प्रूवमेंट होगी। और उसके साथ साथ एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट है, हम हर वक्त गवर्नमेंट्स को बोलते रहते हैं या हम इदारों को बोलते रहते हैं, हम अपने लेवल पे क्यों नहीं आके देखते। हर चीज़ जो आपने स्टार्ट करनी है वो आपको बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से लेके चलनी है। अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें और हम उसको लेके चलें तो मेरा ख्याल में बहुत सी चीज़ों का हम वहीं पर ही ख़त्म कर देंगे, पोल्यूशन को वहाँ पे हम काउंटर कर सकते हैं। राइट। डॉक्टर साहबा, अगर हम बात करें आलूदगी की, दरख्त हम काट देते हैं, इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स हम खुद क्रिएट कर रहे हैं, कोई प्लांटेशन ड्राइव बहुत कम तादाद में देखते हैं कि अक्सर ये भी अवेयरनेस नहीं है लोगों को कि अगर एक दरख्त काटा है तो एक लगाना भी बहुत ज़रूरी है, या फिर दो लगाने बहुत ज़रूरी है उसके बदले में। ये जो अवेयरनेस है यकीनन ये भी बहुत अब हार्मफुल है, क्योंकि फॉर ग्रांटेड लेते हैं हम ग्रीनरी को, काट दिया कोई बात नहीं, यहाँ पे ज़मीन बना दो या बिल्डिंग खड़ी कर दो। इस चीज़ को किस तरह कोई कानून साजी होनी चाहिए इसके खिलाफ भी कि अगर आप दरख्त काटते हुए पकड़े गए हैं तो इनफैक्ट वो आप लगाएंगे ज़बरदस्ती, उसकी भी कोई सज़ा होनी चाहिए। बिल्कुल, ये चीज़ तो है कि आपका जैसे अगर हम मैनग्रोव्स की बात करते हैं कि
क्योंकि हम कराची में रहते हैं, कराची में मैनग्रोव जो वो इकोसिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जब आप रिक्लेम करते हैं लैंड को, या अभी अगर फॉसिल फ्यूल की बर्निंग, पेट्रोल या हम गैसोलीन की तरफ चले जाएं, महंगा होता जा रहा है, तो जो दरख्त मिल रहे हैं अगर कोई काट रहे हैं तो उसके खिलाफ हमें प्रोटेक्टेड एरियाज अपने बनाने चाहिए। जैसे आपके मैनग्रोव्स हैं, आप प्रोटेक्टेड एरियाज बनाते हैं, अगर कोई वहाँ से उस दरख्त को काटता हुआ पकड़ा गया है तो उसके ऊपर पेनल्टीज लगनी चाहिए। और एक दरख्त काटने में, अगर उसके बाद वो आप उस ज़मीन को बर्बाद करने में बहुत थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब आप प्लांटेशन करने जाएं तो एक नस्ल अगर प्लांट करेगी तो दूसरे नस्ल उसके साए में बैठेगी। और ये चीज़ भी हमें बच्चों को भी सिखानी चाहिए हमें ये बात कि आपने जो है अगर प्लांटेशन कहीं दरख्त कट रहा है तो आपको साथ में ग्रो भी करना चाहिए। स्कूलों के लेवल पे ये ड्राइव ज़रूरी है। हम अपने डिपार्टमेंट से, डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज से ये ड्राइव करते हैं, अवेयरनेस जनरेट करते हैं और अपने स्टूडेंट्स को ले जाके प्लांटेशन ड्राइव बाकायदा कराते हैं। और इस खास तौर पर अगर आप देखें, जैसे हम इस्लामाबाद को देखते हैं तो इस्लामाबाद एक बड़ा ग्रीन सिटी है, तो उसमें क्या है कि आपके जो रोड साइड्स पे भी प्लांटेशन है, यहाँ पे हमारी रोड साइड प्लांटेशंस भी खत्म होती जा रही है कराची में, और वो जो फ्लाइंग डस्ट का एक फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा आपके पास आ गया है। डॉक्टर साहिबा, मैं आई नो ऑफ अ फैमिली कि जब मैं उनके घर गया तो वहाँ मैंने देखा कि उनके घर में 4 दरख्त थे, जिनको एक तो डाइनिंग एरिया के अंदर था, जैसे शीशे में उन्होंने रैप कर दिया था, एक बेडरूम के अंदर था। तो मुझे ये देख के बड़ा अच्छा भी लगा। इनफैक्ट मैंने उनसे पूछा कि ये आपने काटे क्यों नहीं जब घर बना रहे थे, तो उन्होंने कहा नहीं, माय डैड इज़ अगेंस्ट कटिंग ट्रीज और इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स बहुत ज़्यादा हमारी फैमिली में दिया जाता है। ये इक़्तिदार और ये वैल्यूज़ सब में क्यों नहीं आ सकती हैं? क्यों हम लगे जितने भी दरख्त हैं, क्योंकि ज़ाहिर जिस तरह आपने कहा था कि लगभग 50 साल का अरसा लग जाता है एक दरख्त को ग्रो करने में और बड़ा होने में, क्यों इन वैल्यूज़ पर ख्याल नहीं किया जाता? देखिए, ये वो वैल्यूज़ हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये घरों से आती हैं। जैसे अभी आपने जिक्र किया फैमिली का, तो वो उनको घरों में सिखाए गई ये बात, घरों से, और उसके साथ साथ स्कूलों के लेवल पे ये चीज़ हमें बच्चों को सिखानी चाहिए कि वी नीड टू ग्रो अराउंड the trees, यानी we don't need to cut the trees to grow, but we need to grow around them. तो जब हम ये चीज़ें देखेंगे तो मेरा ख्याल में अगर हम एग्जाम्पल सेट करना शुरू करते हैं ना, क्योंकि आगे हमारी जो चीज़ें लेके चलनी है वो हमारी नई जनरेशन ने लेके चलनी है, और नई जनरेशन जो है वो बातों से नहीं सीखती, वो अमल से सीखती है। तो सबसे पहले अपना अमल अगर हम ठीक कर लें और हम इसी तरह के छोटे छोटे इकदाम उठाने लगें और अपनी स्पेस को खूबसूरत बना के दिखाएं इन्हीं प्लांटेशंस के थ्रू, तो कोई मुश्किल बात नहीं है कि हमारे बच्चे इसको पिक करेंगे और ग्रेजुअली ये चीज़ हमारी चलनी शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहली बात तो शऊर है, जिसकी मेरा ख्याल में हमें ज़रूरत है हर लेवल पे। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल और फिर रैप अप करेंगे वक्त की किल्लत के बायस। ओजोन की जब बात आती है तो मेरे ख्याल से हम सभी, इंक्लूडिंग आवरसेल्व्स, हम सभी उसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि ये कोई ऐसी लेयर है जो हमने देखी नहीं, और फिर उसके बाद ये तो एक फर्जी सी लेयर है। हमेशा इस तरह का रवैया सामने आता है कि क्या बात करते हो, तो कोई ख़तरा नहीं है ज़मीन से, ज़मीन के खिलाफ इर्द गिर्द ऐसी कौन सी कोई प्रोटेक्टिव लेयर हो सकती है? ये जो रवैया है इसे किस तरह ज़ायल किया जाए? देखिए, ये जो ओजोन की डिप्लीशन से जो हमारे पास कैंसर कॉजिंग और बहुत से हार्मफुल रेडिएशन बिल्कुल ऐसी है, और इसका जो एक इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट जो है वो हमने देखा है बहुत अरसे से कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो रेफ्रिजरेटर से आपकी है, या GHG एमिशन जो गैसेस हैं, उसकी वजह से ये डिप्लीट हो रहा है। अभी हमने ये चीज़ नोटिस की कि अच्छा, ये रेफ्रिजरेटर या फिर आप AC से जो आपकी हार्मफुल गैसेस जनरेट हो रही हैं वो सारी इस चीज़ की तरफ कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तो इसकी स्टडीज़ हैं और ये चीज़ भी लोगों को मालूम है कि किस तरह से ये डिप्लीट हुआ और कोविड के दौरान ये किस तरह से दोबारा से रीजेनरेट भी हो गया। उसको काउंटर करने के लिए या उसके जो हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं वो मोस्टली लोगों को मालूम है, सिर्फ मासेस को एक दफ़ा हमें अवेयर करने की ज़रूरत है, लेकिन उसको काउंटर करने के लिए फिर हमें कुछ इक़दाम भी करने चाहिए। जैसे अगर हम अपने आर्किटेक्चर को देखें या अपनी वैल्यूज़ को देखें तो हमारे पास, जैसे हैदराबाद की तरफ भी आप चले जाएँ तो विंड चैनल्स को या विंड टनल्स को आप यूटिलाइज करते थे। तो अगर हम दोबारा से इस तरफ चले जाएं, जैसे हमारे पास घरों की तरफ एक पूरा विंड मिल का सिलसिला चल रहा है, और फिर हम घरों में वो चीज़ लेके आए, हम हेवीली डिपेंडेंट हैं एयर कंडीशनिंग पे, और एयर कंडीशनिंग यूनिट जितनी एमिशंस देते हैं उससे ये सब डिप्लीट होता है। तो हम ग्रीन बिल्डिंग्स की तरफ अगर मूव कर जाएं तो आई थिंक हमारा जो है ये बहुत बेहतर हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। उम्मीद करते हैं आज का शो आपको पसंद आया होगा। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। हमें दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।